اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 4 ذی القعدہ 1443 ہجری، 4 جون 2022 عیسوی، 21 گتے جیٹھ 2079 بکرمی، سنیچر کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں 2 سالوں سے زیادہ سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہر سنیچر کے دن لائیو پروگرام دیا جاتا ہے، لیکن کچھ مجبوری کے تحت میں کئی ہفتوں سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور آج سوئے اتفاق کہ میں ریڈیو بھی نہیں سن سکتا، اس لیے کہ وہ جس موبائل سے سنتا وہ موبائل لانا بھول گیا، تو میری آواز آپ سن سکتے ہیں، لیکن آپ کا سوال میں ریڈیو کے ذریعے سے نہیں لے سکتا۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارے ہر پروگرام کا YouTube چینل بھی بنایا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے صدائے حق۔ آپ صدائے حق لکھیں گے تو آپ کو ہمارا چینل نظر آئے گا، اور آپ اپنی پسند سے جس کی تقریر بھی سننا چاہیں، سوال جواب کا پروگرام سننا چاہیں، آپ سن سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ پروگرام بہت ہی محنت، جتن اور کوشش سے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے بھائی اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ قیمتی پیسہ ضائع نہ کر کے ہو سکتا ہے اسے کہیں ممکن ہو کہ آخری ذی الحجہ میں بند کرنا پڑے، لیکن انشاءاللہ ہفتہ میں 1 روز یا 2 روز اگر بند ہونے کے بعد بھی میں فیس بک پر لائیو آؤں گا اور ساتھیوں کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ فیس بک پر ہم سے جڑے ہیں محمد صغیر عالم صاحب، ان کے بعد عبدالرازق ہرلاکھی سے السلام علیکم لکھتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صغیر صاحب بھی لکھتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے شیخ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے علاوہ عبدالحفیظ صاحب بھی جڑے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے بھائی جڑے ہیں، اگرچہ ہم 3-4 ہفتوں سے آپ سے غائب تھے، لیکن الحمدللہ بہت سارے بھائی جڑے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوالات کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو جب تک کسی بھائی کا سوال نہیں آ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو واٹس ایپ پر سوال آیا ہوا ہے ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں، اور وہ یہ ہے کہ کیا اقامت صرف فرض نماز میں جماعت کے ساتھ خاص ہے؟ اس سوال کرنے والے ہیں پٹنہ سے ڈاکٹر فہد الاسلام سلفی صاحب۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مستحب ہے منفرد کے لیے، یعنی جو تنہا نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے کہ وہ آذان کہے اور اقامت کہے، اس کے بعد وہ نماز شروع کرے، بہتر ہے۔ اور اگر کہیں چھوٹ جائے بھول چوک سے تو منفرد کے لیے اس کی نماز ہو جائے گی، مشکل کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جماعت کے لیے آذان اور اقامت یہ ضروری ہے، اور وہ ہمیں
اس میں بھول چک نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ منفرد کے لیے یعنی تنہا نماز پڑھنے والوں کے لیے اقامت یا آذان مستحب ہے؟ تو اس کے لیے دلیل ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث۔ انہوں نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یعجب ربک من راعی غنم فی رأس شزیۃ الجبل یؤذن بالصلاة ویصلی فیقول اللہ عز وجل انظروا الی عبدی هذا یؤذن ویقیم الصلاة یخاف منی قد غفرت لعبدی وادخلته الجنہ۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 6066 اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی تیرا رب اس بکری کے چرواہے سے بہت خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اپنی بکریاں چراتا ہے، اور جب وقت ہوتا ہے تو اذان کی نماز کے لیے اذان دیتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انظروا الی عبدی، کہ دیکھو میرے بندے کی طرف کہ یہ اذان بھی دیتا ہے اور نماز کے لیے اقامت بھی کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، جاؤ میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ چرواہا تنہا جنگل میں رہتا ہے، پہاڑ میں رہتا ہے، صحرا میں رہتا ہے، لیکن وہاں بھی وہ اذان دیتا ہے، اقامت کہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مغفرت اور جنت میں داخل کرنے کی بشارت عنایت فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، منفرد کے لیے بہتر اور خاص کر کے سفر میں انسان جب رہے، جنگل جھاڑ میں رہے، تو وہاں اذان دے، اقامت کہے، تو یہ بہت بہتر بات ہے۔ دوسری حدیث ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وابن عم لی فقال لنا اذا سافرتما فاذنا واقیما ولیؤمکما اکبرکما، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا، میں اور میرا چچیرا بھائی، ابن عم لی، میں اور میرا چچیرا بھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے فرمایا کہ جب تم سفر کرو تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے، اقامت کہے، اور جو تم میں عمر میں زیادہ ہے ہو وہ امامت کرائے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ سفر میں انسان جب تنہا رہے یا دو آدمی رہے تو وہاں بھی اذان کہنی چاہیے اور اقامت کہنی چاہیے، اس کے بعد ہی نماز شروع کرنی چاہیے۔ یہ حدیث آپ کو ترمذی شریف حدیث نمبر 205 میں ملے گی، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم اختار الاذان فی السفر، کہ اکثر اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے، اور انہوں نے سفر میں اذان کو پسند کیا ہے، انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اذان نہ بھی دے اور اقامت ہی کافی ہو جائے تو بھی ہوگا، اس لیے کہ اذان تو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہے، لیکن بہتر قول یہی ہے کہ اذان بھی دینی چاہیے اور اقامت بھی کہنی چاہیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، خلاصہ یہ کہ اقامت جماعت کے لیے خاص ہے، لیکن اگر کوئی منفرد بھی اذان اور اقامت دے کر نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ایسا کرنا مستحب ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ عبد الرازق سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا موت کیا لکھیں، کس کو ہوئی، شاید کہہ رہے ہیں کہ کیا، اب دنیا کے اندر سب سے پہلی موت کس کو ہوئی، اس سے آپ کو کیا لینا دینا۔ اگر کوئی ایسا سوال کیجئے جس میں آپ کی نماز صحیح ہو، جس میں آپ کا روزہ صحیح ہو، جس میں آپ کی دنیا سدھرے، آخرت بہتر ہو، تو وہ بہتر ہے۔ یہ دنیا میں سب سے پہلے کون مرا، کون زندہ ہوا، کون کیا کرا، اس سوال کے جواب سے کیا لینا دینا آپ، اور یہ اس سوال کوئی معنی مطلب نہیں، اس لیے میں اس سے درگزر کر رہا ہوں۔ ہم سے جڑے ہیں بھائی حدیث صاحب، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ سوالات لکھیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ دوسرا سوال جو آیا ہے واٹس ایپ پہ، تو وہ لکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہی کا سوال ہے، ڈاکٹر فضل اسلام صاحب کا، کہ ایصال ثواب کے لیے
जानवर वगैरह मुर्दे की तरफ से देना कैसा है, जवाब देकर शुक्रिया का मौका फराहम करें। जवाबन अर्ज है कि ईसाले सवाब के लिए, यानी मुर्दे को सवाब पहुंचाने के लिए मुर्दे की तरफ से जानवर सदका करना ये बेहतर अमल है, या जानवर को ज़बह करके वो गोश्त गरीबों में तकसीम कर दे तो ये बेहतर बात है। कोई भी मुर्दा हो, मुर्दा की जानिब से अगर हम सदका खैरात कर रहे हैं, चाहे जानवर हो या पैसे हों या अनाज हो या खेत हो, ज़मीन हो, जो भी चीज़ हम अल्लाह के राह में सदका करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और मुर्दे को उसका सवाब मिलेगा, किसी भी सूरत से उसको सवाब मिलेगा। इसकी क्या दलील है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अन्ना रजुलन क़ाला लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न उम्मी उफ़्तुलितत नफ्सुहा व अज़ुन्नुहा लौ तकल्लमत तसद्दक़त फ़हल लहा अजरुन इन तसद्दक़तु अन्हा क़ाल नअम। कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी माँ अचानक मर गई, अचानक उसकी रूह निकल गई और मैं गुमान करता हूँ कि अगर वो कुछ बोलती तो ज़रूर कहती कि सदका किया जाए या वो सदका करती, तो क्या मेरी माँ के लिए अज्र होगा अगर मैं उनकी तरफ से सदका कर दूँ, उनकी तरफ से दान कर दूँ, तो क्या उनको उसका सवाब पहुँचेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम, हाँ पहुँचेगा। यह हदीस आपको मिलेगी बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1388 और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1004। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने इस हदीस पर बाब इस तरह से बांधा है, बाब उसूल सवाब सदका अनिल मय्यत इलैह, के सदका का सवाब मैयत तक पहुँचता है, सदक़े का सवाब मैयत तक पहुँचता है। और फिर इमाम मुस्लिम भी इस हदीस को बयान किए हैं। खुलासा ये हुआ कि मैयत की तरफ से जायज़ चीज़ का अगर हम सदका करते हैं, जो मबाह है, जायज़ है, जिसको शरीयत ने जायज़ करार दिया है, तो उस सदका का सवाब, उस दान का सवाब मैयत को पहुँचेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उसमें कोई कील वकाल और इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अब अगर कोई इसमें कुछ कहे, कील काल करे, तो उसकी कोई दलील नहीं है, उस तरफ हमें ध्यान देना नहीं है, बल्कि हमें मैयत के लिए दुआ करनी चाहिए, बेहतरीन दुआ उनकी मग़फ़िरत के लिए और उन्हें जन्नत में दाखिल होने के लिए। दुआ से बढ़कर कोई सदका नहीं है, कोई दान नहीं है। मुर्दा के हक़ में दुआ सबसे बेहतर चीज़ है और हम कहीं भी रह करके दुआ करें। कब्र के पास जाना या कब्रिस्तान में जाना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम जहाँ भी रहें वहाँ से हम सदका, वहाँ से हम दुआ उस मैयत के हक़ में कर सकते हैं और करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस मैयत को उसका सवाब मिलेगा। इसी तरीके से हम जिस मुल्क में भी रहें, जहाँ भी हम कमाते रहें, अपने जो करीबी रिश्तेदार या अपने जो रिश्तेदार मर चुके हैं, अगर उनकी तरफ से कुछ रियाल, कुछ पैसे अगर दान करना चाहते हैं, कुछ सामान ख़रीद करके गरीबों में देना चाहते हैं, कुछ कपड़े हैं जो जाड़ों में गरीबों को बांटना चाहते हैं और उसका सवाब आप अपने मुर्दा रिश्तेदार की तरफ देना चाहते हैं, तो ये भी कर सकते हैं और ये बेहतरीन अमल है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, फेसबुक वाले भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग अच्छा सवाल करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब दिया जाएगा। तीसरा सवाल फिर डॉक्टर ही साहब का है। वो लिखते हैं कि ज़कात की रकम किसी को देना हो तो उसको बता कर देना है कि यह ज़कात की रकम है या यूं ही दे दी जाए। सवाल यह है कि जब ज़कात की रकम हम किसी को दें तो क्या उसे ये कहना ज़रूरी है कि ये ज़कात की रकम है या यूं ही दे दिया जाए बग़ैर कहे हुए? तो ये डॉक्टर साहब का सवाल है। तो इसका जवाब यह है कि मुस्तहिक़ हज़रात को, यानी जो ज़कात का मुस्तहिक़ है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा के अंदर 8 लोगों का जिक्र किया है, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा इला आखिरिल आया, कि ये सदका यानी ये ज़कात फ़ुक़रा के लिए है, मसाकीन के लिए है और जो उस पर काम करने वाले हैं उनके लिए है, वगैरह वगैरह 8 लोगों का जिक्र किया है। तो मुस्तहिक़ीन हज़रात को
अगर आप ज़कात दे रहे हैं तो ये बताना कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात की रकम है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कहा जाए कि ज़कात की रकम है। हाँ, यानी ज़कात की रकम की जानकारी देकर मुस्तहिक को देना कोई ज़रूरी नहीं, बल्कि बाज़ दफ़ा उनको न बतलाना ही बेहतर है, ताकि बहुत सारे लोग जो खुददार किस्म के होते हैं, जो सदका और खैरात वगैरह के माल से दूर रहना चाहते हैं, तो उनकी भी दिलजोई हो जाए और आपका भी ज़कात का माल अदा हो जाए, तो उनको बताना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप इदारा इदारा में दे रहे हैं या किसी ज़िम्मेदार शख्स को दे रहे हैं कि भाई ये माल लीजिए, ये ज़कात का माल है, 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया, और आप मुस्तहिकीन को दे दें, तो वहाँ उस इदारे को और उस शख्स को जिसके सुपुर्द कर रहे हैं आप, जिसको वकील बना रहे हैं, जिसको अपना नायब बना रहे हैं, तो उस शख्स को ये जानकारी देना ज़रूरी है कि ये ज़कात का माल है या आम सदका है या ये कि हदिया है या ये कि फ़लाँ है या फ़लाँ है, ताकि वो शख्स जो आपका नायब बन रहा है या वो इदारा, वो जमीयत, वो मरकज़ जो आपका नायब बन रहा है, वो मुस्तहिकीन तक पहुँचाए, ज़कात के मुस्तहिकीन तक। तो इदारा को ख़बर करना या किसी को आप नायब बना रहे हैं कि ये चीज़ आप बांट दीजिए, माल बांट दीजिए, तो वहाँ उस शख्स को बतलाना ज़रूरी है कि ये माल ज़कात का माल है। उम्मीद के साइल को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मोहम्मद सगीर आलम साहब लिखते हैं कि बैंक में नौकरी करना कैसा है? ज़्यादा ब्याज का पैसा होता है। देखिए, अगर एहतियात का तकाजा है तो सूदी कारोबार वाले जितने भी इदारे हैं, जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी बैंक हैं, उन सब में नौकरी करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि सूद के पैसे से और सूद के पैसे पर हराम काम में उसका ताउन करना है, तो इसलिए उस चीज़ से दूर रहना बेहतर है, ज़रूरी है। अब यहाँ बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि फ़लाँ आदमी, फ़लाँ मौलवी जो है लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हैं और घूम घूम करके लोगों को लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, किसी का ज़ाती अमल वो दलील नहीं बन सकता है। दलील अगर बनेगा तो वो सिर्फ़ कुरान और हदीस की बातें दलील हो सकती हैं। हमारा अमल या किसी भी शख्स का अमल दलील नहीं बन सकता। अगर अमल किसी का दलील बनेगा तो वह आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनका अमल हमारे लिए मशअल राह है, सर आँखों पर है। उनके अलावा जिनका भी अमल होगा हम उसकी तहकीक करेंगे। अगर उसको कुरान हदीस के मुवाफिक पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो रद्द कर देंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हर उस जगह, हर उस चीज़ में जहाँ गलत पर या गलत चीज़ों के काम हो रहा है, हराम काम हो रहा है, हराम पर ताउन किया जा रहा है, तो वहाँ से दूर रहना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, के क्या कहते हैं, इस्म यानी गुनाह और सरकशी की बातों से तुम क्या करो, दूर रहो, इन चीज़ों पर ताउन नहीं करो, समझ गए। और व ताउन अलल बिर्र व तक़वा, बल्कि नेकी के काम पर, तक़वा के काम पर तुम ताउन करो। तो इससे पता ये चला कि बैंकिंग जो काम है या जहाँ सूदी कारोबार जिस इदारे में पाया जाता है, वहाँ ये सब करना जायज़ नहीं। इस यहाँ पर मैं तंबीहन कर देता हूँ कि अगर आपके पास कोई घर है और वह घर किराए पर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ ये देखना ज़रूरी है कि उसमें कोई हराम काम तो नहीं कर रहा है। मिसाल के तौर पर शराब नहीं बेच रहा है, शराब खोरी, शराब का अड्डा तो नहीं खोले हुआ है, या जो है चरस, भांग और अफ्यून और जो हराम चीज़ें हैं जो सरकारी तौर पर भी हराम और मनशियात का जो काम हो रहा है वो तो नहीं कर रहा है, या ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे लोग जो हैं आप उनसे क्या उसको कहते हैं कि मनशियात का काम कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं कि रूम दे दिए और उस रूम में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, अल्लाह ही को मालूम। और ये जानकारी होने के बावजूद भी ये लोग नहीं डरते हैं, नहीं करते हैं, नहीं अपने रूम को खाली करवाते हैं, तो ये गुनाह का हकदार होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बिजनेस है। बहुत सारे लोग सूदी कारोबार करते हैं।
सूद पे पैसा लगाते हैं और मना करने के बाद कहते हैं कि मौलाना ये जो है हमारा बिजनेस है। तो क्या तुमको किसने कहा है कि हराम काम का बिजनेस करो? हाँ, अल्लाह ने बै को हलाल करार दिया, कि इन्नमा हल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ने बै को हलाल करार दिया और सूद को जिस किस्म का भी सूद हो वो हराम है, चाहे आप बिजनेस के तौर पर करें या चाहे आप मजबूरी में करें, चाहे और भी तरह से करें। बाज़ जो है सूरतें हैं जो कुछ मुस्तस्ना है जिस पर अभी हम गुफ्तगू नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। अपना ईमान, अपना दीन हमारा सबसे प्यारा है, इस दीन से हमें लगाव होना चाहिए, इसकी हिफाजत हमें हर तरह से होना चाहिए। अल्लाह आलम बिस्सवाब। ताहिर मदनी जनकपुर से जुड़े हैं, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपको भी अल्लाह जज़ाए खैर दे, राय सलाह देते रहें, इंशाअल्लाह तबारक ताला प्रोग्राम अच्छा रहेगा। और अगर कोई सवाल हो अवामुन्नास के लिए या अवामुन्नास को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, सामीन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कुछ सवाल करना चाहते हैं मदनी साहब तो कर सकते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मोहम्मद हदीस साहब लिखते हैं कि तकबीर तशरीक़ कब से कब तक है? तकबीर तशरीक़ कब से कब तक है, या अय्याम तशरीक़ कब से कब तक ये कहना चाह रहे हैं या क्या पता नहीं। तो ये बता दूं कि तशरीक़, अय्याम तशरीक़ ये 3 दिन है, अय्याम तशरीक़ 3 दिन है, और कुर्बानी ये 4 दिन है। 10 जो ईद उल अज़हा का दिन है, और फिर 11, 12, 13 की शाम तक, 13 की शाम तक है। ये 11, 12, 13 ये अय्याम तशरीक़ है, ये अय्याम तशरीक़ है। इन अय्याम तशरीक़ में हम हर नमाज के बाद या जिस वक्त दिल चाहे उस वक्त हम अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर और तहलील बयान कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, ये हम तकबीर पढ़ सकते हैं। और अगर चाहें तो आप 5 नमाज के बाद जो है इसको बुलंद आवाज़ से करें, और जो सुनने वाले हैं, जो मुक्तदी हैं, वो लोग भी। लेकिन यह है कि एक ही आवाज़ के साथ नहीं, बल्कि हर आदमी इनफरादी तौर पर वो तकबीर कहे तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर एक आदमी का और उसके साथ करे तो फिर ये बिदअत में शुमार हो जाएगा। इसलिए हमें अय्याम तशरीक़ में, और अभी वक्त है इंशाअल्लाह तबारक व तआला, वक्त है उसके लिए, तो हमें उसकी तौफ़ीक़ अता फरमाएं। मोहम्मद मुतीउर रहमान साहब भी जुड़े हैं, माशाअल्लाह, सवालात करें। अच्छा, एक और सवाल आया हुआ है, डॉक्टर ही साहब का है पटना से, कि एक शख्स शदीद बीमार है, अच्छी खासी रकम इलाज में लग रही है, तो क्या ज़कात की रकम में से इलाज के लिए दिया जा सकता है? जवाबन अर्ज़ है कि बीमार शख्स अगर ज़कात का मुस्तहिक़ है तो उसके इलाज व मुआलजा के लिए ज़कात की रकम दी जा सकती है, बल्कि आम फ़ुक़रा से ज़्यादा बेहतर है कि इसको दिया जाए। इसलिए कि आम फ़ुक़रा को तो एक ही हाजत है, वो फ़क्र है, और इस शख्स को 2 हाजत हो गई, एक फ़क्र प्लस जो है इलाज, तो इसको 2 हाजत हो गई। तो इसलिए इस शख्स को मुक़द्दम करना ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि इलाज की भी हाजत है और ये बेचारा फ़कीर भी है, तो इसको मज़ीद देना ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, और अगर वो शख्स ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं है, यानी मालदार है, अच्छा खासा पैसा वाला है, लेकिन इलाज में सारा पैसा ख़त्म हो गया, अब वो मुहताज हो गया है, तो ऐसे शख्स के भी इलाज में ज़कात की रकम दी जा सकती है। अब उस शख्स का शुमार मुहताज यानी मसाकिन में होगा, फ़ुक़रा में तो नहीं, लेकिन मसाकिन या मुहताजीन में उसका शुमार किया जाएगा। तो इसलिए ऐसे शख्स को भी इलाज व मुआलजा के लिए ज़कात की रकम दी जा सकती है। मेरे भाइयों दोस्तों, देखिए ज़कात का मामला बड़ा पेचीदा है, इसलिए डॉक्टर साहब इस तरह के सवालात किए हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको। और माशाअल्लाह पटना से हर जुमा को उनका खिताब आता है, और हमेशा हर जुमा को बग़ैर नागा वो खिताब हमारे पास भेजते हैं और रेडियो में नशर किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी और हमारी और सारे लोगों की मेहनतों को कबूल फरमाए। इसी तरीके से मैं ज़िक्र कर दूं कि कतर में हमारे भाई शकील रैन जो मझौरा के रहने वाले हैं, और वो कतर में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हलाल रोज़ी कमाते हैं। हमारे सारे प्रोग्राम का यूट्यूब चैनल सेटिंग, अपलोड वगैरह वगैरह जो चीज़ है वही वहाँ बैठ कर के ड्यूटी से थके हारे आते हैं
तो दीन का काम समझकर, नेकी का काम समझकर वो बेचारे काम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला उनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों दोस्तों, आप लोग सवाल करें, सवालात नहीं कर रहे हैं। अब मेरे पास व्हाट्सएप के सवालात ख़त्म होने के करीब है। मेरी गुजारिश है कि फ़ेसबुक वाले भाई सवाल करें। सगीर साहब आज इस बार सवाल कम कर रहे हैं, और भी लोग सवाल करें ताकि हम अपना वक्त पूरा कर सकें। अभी 25 मिनट ख़त्म हुआ है, अभी हमारे पास बाकी है टाइम। तो एक सवाल और मेरे पास है जो व्हाट्सएप से आया हुआ है, इंशाअल्लाह तबारक ताला उसका जवाब देकर अगर आप लोग सवालात करेंगे तो इंशाअल्लाह जवाब देंगे, या नहीं तो फिर हम आपसे इजाज़त तलब करेंगे। सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कितने उम्रे किए और किस माह में किए, कितने उम्रे किए और किस माह में किए। तो देखिए, जवाबन अर्ज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 4 उम्रे किए, 4 उम्रे किए, और सारे के सारे उम्रे ज़िक़ादा में किए, सारे के सारे उम्रे ज़िक़ादा में किए। ये महीना जो चल रहा है, ज़िक़ादा का महीना चल रहा है, इसके बाद तब ज़िलहिज्जा आएगा जिसमें हम ईद कुर्बानी करेंगे, और उसी महीने में ज़िलहिज्जा में एक दिन 9वीं ज़िलहिज्जा है, 9वीं तारीख़ ज़िलहिज्जा है, जिस दिन शैतान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो भागता है। जो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र तहलील और दुआ सुन करके वो भागता फिरता रहता है। अरफा के दिन जलील से जलील तर होता है। तो अरफा के दिन हमें गैर हाजियों के लिए रोज़ा रखना सुन्नत है, नफल है, और हाजियों के लिए वो ज़ोहर के बाद से लेकर मगरिब तक लंबी दुआ तहलील ज़िक्र अज़कार करनी है वहाँ हज के अंदर, अरफा के अंदर। अला कुल्ल हाल, तो ये सारे के सारे उम्रे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक़ादा में किए हैं। और ये ज़िक़ादा हज के महीनों में से, हज के महीने 3 हैं, हज के महीने 3 हैं, शव्वाल, ज़िलहिज्जा, शव्वाल, ज़िक़ादा और ज़िलहिज्जा। अगर शव्वाल में कोई उम्रा किया गया यहाँ से और वो हज करने की नीयत कर रहा है तो वह जा कर के वहाँ उम्रा करे, उम्रा करके वो हलाल हो जाए, और फिर जब 8 ज़िलहिज्जा हो तो वो हज का एहराम पहने, वो सारे हज ही में शुमार होगा। हज का एहराम पहने, जहाँ है, जिस घर में है, जिस रूम में है वहीं पहने, और वहाँ से तलबिया और लब्बैक कहते हुए मिना की तरफ रवाना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह ज़िक़ादा में 4 उम्रे किए। तो ये हज के महीने हैं, बाबरकत महीने हैं, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको चुना। और क्यों चुना इसके लिए, वो उसका सबब और मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार जो उम्रा किया, वो उम्रा जो है अपने हज्जुल विदा यानी आखिरी हज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उसके साथ भी उम्रा किया था। आइए इसकी तफसील मैं बयान करता हूँ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए, वो कुल्लहुन, कहते हैं अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इअतमरा 4 उमर कुल्लहुन फी ज़िलक़ादा इल्ला अल्लती मा हज्जतिही। कहते हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए, और सारे के सारे उम्रे जो है ज़िक़ादा में किए, इल्ला अल्लती मा हज्जतिही, मगर आखिरी जो है वो हज के साथ जो किया वो। तो पहला उम्रा हुदैबिया उम्रा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हुए थे उम्रा करने के लिए, और मक्का वालों ने रोक दिया, हुदैबिया ही के मकाम पर रोक दिया, कहा कि आप इस बार अंदर नहीं जा सकते हैं। तो उस ज़िक़ादा ही का महीना था, और वहीं पे आप बालुल छिला लिए, और वहीं से हलाल होकर के जो कुर्बानी लाए थे वो ज़बह करके वहीं से ले गए वापस, वहीं से वापस हो गए, वो भी उम्रा में शुमार हुआ। फिर आइंदा उम्रा ज़मनुल हुदैबिया फ़ी ज़िलक़ादा व उम्रा मिनल आमिल मुक़बिल फ़ी ज़िलक़ादा, और ये उम्रा जो हुदैबिया से मक्का वालों ने भगा दिया था, वापस कर दिया था, उसकी जो क़ज़ा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो भी आइंदा साल वो ज़िक़ादा ही में था, फिर जो है तीसरा उम्रा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो जिअराना से किया, जो खारिज है मक्का से, वहाँ से किया, और वो भी कहाँ, हुनैन, जंग हुनैन के जो है माल गनीमत तकसीम करने के बाद जो आप जिअराना से आप उम्रा करने के लिए आए, वो भी ज़िक़ादा में था। और एक उम्रा जो हज के साथ उन्होंने किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो भी उम्रा ज़िक़ादा ही में था। खुलासा कलाम ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने उम्रे किए वो सारे के सारे ज़िक़ादा महीना ही में किए।
امام نووی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے. پہلا عمرہ ذوالقعدہ میں حدیبیہ کے دن جو 6 ہجری میں جہاں سے آپ واپس ہو گئے تھے, اور دوسرا عمرہ جو اگلے سال کیے جو قضا ہے وہ 7ویں ہجری میں, تو اس کو عمرۃ القضا کہتے ہیں, وہ بھی ذوالقعدہ میں. تیسرا جو فتح مکہ کے موقع پر, فتح مکہ کے بعد جو آپ حنین میں چلے گئے اور حنین سے واپسی پر جیرانہ سے جو کیا وہ بھی آپ جو ہے ذوالقعدہ ہی میں کیے. چوتھا جو کیے جو اپنے حج کے ساتھ, تو آپ جو نکلے وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عمرہ کی نیت سے وہ ذوالقعدہ میں نکلے مکہ آنے کے لیے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ عمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ ہی میں کیا. اچھا, ایک بات یہاں یہ ہے کہ رمضان میں کیوں نہیں کیا اور ذوالقعدہ ہی میں کیا؟ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار کیا ذوالقعدہ مہینہ کو, تو اس لیے کیا کہ یہ بہت ہی افضل مہینہ ہے اور حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے, حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اور دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت میں ذوالقعدہ مہینہ میں عمرہ کرنا یہ سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا, بہت بڑا گناہ, من افجر الفجور, سب سے بڑا گناہ اس کو شمار کیا جاتا تھا. اس لیے جاہلیت کی بات کو رد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار 4 مرتبہ زندگی میں عمرہ کیا, وہ بھی ذوالقعدہ ہی میں, تاکہ زمانہ جاہلیت کے جو لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو باطل قرار دیا جائے, اس کا جو ہے سر موڑ دیا جائے. تو 2 وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں 4 عمرے کیے. ایک وجہ یہ کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور بہت ہی افضل مہینہ ہے. دوسرا یہ کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ جو ہے یہ کہتے تھے کہ اشہر الحج میں یا خاص کر ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا یہ بہتر بات نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو رد کرنے کے لیے آپ نے عمرہ کیا ذوالقعدہ میں. اللہ اعلم بالصواب. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا زیادہ بہتر ہے کہ ذوالقعدہ میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں کیا, دونوں ہی میں بہتر ہے, دونوں ہی میں بہتر ہے, سمجھ گئے؟ تو آپ رمضان میں کریں تو زیادہ بہتر ہے, ذوالقعدہ میں کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع بھی ہو جائے گی اور یہ بھی آپ حج کے مہینوں میں ہو جائے گا. لیکن اس زمانے میں ابھی ذوالقعدہ میں غالباً عمرہ کرنے سے روکتے ہیں تاکہ بھیڑ بھاڑ وہاں نہ ہو, تو اس لیے رمضان میں کرنا بہتر ہوتا ہے. حدیث صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ, قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا سب سے اصلی طریقہ کیا ہے؟ کیا مسجد میں جمع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے اصلی طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خود کھائیں, بنا کر کے اپنے پڑوسیوں کو کھلائیں اور کچھ مال غریب غربا میں تقسیم کر دیں, اپنے رشتہ داروں کو جو بیچارے غریب ہیں ان میں تقسیم کر دیں, یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر لوگ اس کو اگر سیٹنگ کر کے کرنا چاہتے ہیں تو اگر 2 کلو یا 3 کلو ہر قربانی پہ گاؤں والوں کے اتفاق سے بات ہوئی ہے کہ ہر آدمی 2 کلو یا 3 کلو مسجد میں جمع کرے اور پھر وہاں سے سارے لوگ جو مستحقین ہیں, جو قربانی نہیں کیے ہیں, ان کے گھر اگر 2 کلو 3 کلو پہنچا دیا جائے تو ہمارے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مذائقہ کی بات نہیں ہے, اور یہ ترتیب اس میں پائی جاتی ہے اور اس میں ڈھنگ سے کام ہوتا ہے. اور اگر ہم دیے اپنی طرف سے, پھر کوئی دے دیا, دوسرا آدمی اسی کو دے دیا, پھر تیسرا آدمی اسی کو دے دیا, اور کچھ لوگ اور ہیں جو بچ گئے ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے, تو اس انداز سے مسجد میں رکھنے سے یا سنستھا میں رکھنے سے اور سنستھا کے دوارا تقسیم کرنے سے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, زیادہ اچھا ہوتا ہے, اور سب آدمی کو جو لوگ نہیں قربانی کیے ہیں یا جو لوگ محتاج ہیں ان تک حق پہنچ جاتا ہے, تو اس طرح سے بہتر ہوتا ہے. اللہ عالم بالصواب. میرے بھائیو دوستو, اب میرا وقت تو ہے باقی ابھی, لیکن آپ لوگ سوالات نہیں کر رہے ہیں, اس لیے میں اب آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے رخصت ہو جاؤں. ایک آدمی ہم سے جڑے ہیں, جبار انصاری صاحب بھی جڑے ہیں ماشاءاللہ. اس بار بہت نئے لوگ الحمدللہ آئے ہیں اور جڑے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوالات کریں اور یہ جو وقت قیمتی ملا ہوا ہے اس وقت کو ہم بہتر چیز میں لگائیں
ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका अजर अता फरमाए। वक्त बाकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें आप लोगों के गोश गुजार कर दूँ वसीला के बारे में। वसीला के बारे में कि वसीला क्या चीज़ है। वसीला कहते हैं ना कि फ़लाँ के वसीले से, फ़लाँ के सदक़े से। बहुत सारे लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, मुझे ये कर दे। लास्ट में कहते हैं कि अल्लाह मेरी ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, या अपने वली के सदक़े में, या अपने नेक लोगों के सदक़े में इस दुआ को कबूल कर ले। तो क्या ऐसा कहना सही है? हाँ, क्या ऐसा कहना सही है? क्या किसी का वसीला पकड़ना अल्लाह के लिए, अल्लाह के यहाँ जायज़ है कि हम अल्लाह को किसी के सामने पेश करें कि अल्लाह फ़लाँ वली के वास्ते से मैं ये दुआ कर रहा हूँ, मैं पेश कर रहा हूँ, तो आप हमारे लिए माफ़ कर दें, या हमें ये चीज़ दें, हमें वो चीज़ दें। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? तो आइए पहले मैं आपको बताऊं कि वसीला है क्या चीज़। देखिए, वसीला कहते हैं ज़रिया। वसीला कहते हैं ज़रिया। जैसे हम कलम के ज़रिए लिखते हैं तो लिखने का वो वसीला हुआ। हम छत पे चढ़ते हैं सीढ़ी के ज़रिए, तो छत पे चढ़ने का जो ज़रिया और वसीला हुआ वो सीढ़ी है। तो इसको हम वास्ता कहते हैं, इसको हम वसीला कहते हैं, इसको हम ज़रिया कहते हैं। समझ गए? क्या अल्लाह तबारक व तआला किसी वसीले का मोहताज है, या हम डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला को नहीं पुकार सकते हैं? हाँ, या किसी के वसीले की ज़रूरत है? तो देखिए, शरीयत में दलाइल की रोशनी में हमें सिर्फ 3 तरीक़े का वसीला इख्तियार करना जायज़ करार दिया गया है। 3 तरह का वसीला। एक, अल्लाह तबारक व तआला के नाम और उनके जो सिफ़ात हैं, उन सिफ़ात को हम वसीला बनाएं, और हम उन सिफ़ात और उन अस्मा को सामने रख करके अल्लाह ताला से दुआ करें। मिसाल के तौर पर हम दुआ करें कि अल्लाह तू रहीम है, तू रहमान है, हम पर रहम फरमा, तू करीम है, हम पर करम फरमा, तू रज़्ज़ाक़ है, रोज़ी देने वाला है, हमें रोज़ी अता करा, तू ही शिफा देने वाला है, तू हमें हर बीमारी से शिफा अता फरमा, तू ही मुसीबत से नजात देने वाला है, हमें मुसीबत से नजात दे। तो इस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला के नाम और सिफ़ात को मुक़द्दम करके वसीला बना करके हम दुआ कर सकते हैं। और इसकी बहुत सारी दलील कुरान हदीस में है, जिसकी तफसील का वक्त नहीं है। दूसरा हम अपने नेक आमाल को वसीला बना सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम पेश कर सकते हैं कि अल्लाह हमने जो है ये काम किया आपके लिए, तो हम हमारी फ़लाँ चीज़ को आप दूर कर दें। जैसा कि कुरान में कई जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला ने पुराने अंबिया कराम के लोगों के बारे में रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना, रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना, अल्लाह हम आप पर ईमान लाए तो आप हमें हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें। हाँ, रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान फ़आमन्ना, अल्लाह हमने सुना कि ईमान लाने के लिए पुकारने वाले पुकारते हैं, तो हम उसकी पुकार सुन करके हम आप पर ईमान ले आए, तो आप हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दें। तो इस तरह से बहुत सारी आयत कुरान में मौजूद हैं। एक हदीस है कि जो मशहूर हदीस है कि 3 आदमी बनी इसराइल में थे, और तीनों आदमी जा रहे थे जंगल में, बारिश होने लगी तो एक गार में छुप गए। तो बारिश की वजह से ऊपर से चट्टान गिरी और उसके गार का मुंह जो है बंद कर दिया। तीनों ने बहुत ताकत लगाई, लेकिन वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ, वो चट्टान हटी नहीं। अब ये लोग समझे कि अब इसी में हमारी मौत होगी। फिर तीनों ने विचार किया, गौर किया कि हर आदमी अपने अपने नेक अमाल के ज़रिए से दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ के बरकत से इस मुसीबत से नजात देगा। तो तीनों ने अपने अपने आमाल को पेश किया। एक ने कहा कि अल्लाह हम अपने वालिदैन के खिदमत गुजार हैं, और वो पूरी तफसील बयान किया। तो अल्लाह अगर आपके लिए हम ये काम कर रहे हैं तो इस चट्टान को हमसे दूर फरमा दे। एक ने कहा कि एक हमारा ग़ुलाम था, वो हमारे यहाँ नौकरी करता था, वो चंद पैसे छोड़ के चला गया, मैं उस पैसे से बहुत ज़्यादा बिजनेस किया और एक वादी बकरियों से भर गया। 3 साल 4 साल 10 साल के बाद वो आया तो कहा मेरी मजदूरी दो। मैं कहा कि ये जितने जानवर है वो सारे जानवर उसी मजदूरी से हमने किया है, तुम ले जाओ। तो ले गया और एक भी हमारे लिए नहीं छोड़ा। अल्लाह हम आपके लिए काम किए तो इस मुसीबत से हमें दूर कर दे। तो थोड़ा सा और वो घिसक गया। एक आदमी ने कहा कि मैं अपनी चचेरी बहन से मोहब्बत करता था, बुराई का इरादा करता था, वो एक रोज़ मजबूर होकर के पैसा मुझसे मांगने आई, तो मैं शर्त लगाया कि जब तक तुम हमारे साथ बुराई नहीं करोगे हम नहीं देंगे पैसा। वो राज़ी हो गई, और जब हम बुराई का इरादा किए तो उस वक्त वो थर थर काँप रही थी। तो
ہم نے پوچھا کہ کیا بات، یہاں تو کوئی نہیں ہے؟ کہا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے، اس لیے اس سے جو ہے باز آ جاؤ۔ تو اسی وقت میں باز آیا اور توبہ کیا، اور میں نے اس پیسہ کو بھی چھوڑ دیا، اللہ یہ کام ہم نے کیا ہے آپ کے لیے، تو ہم اس مصیبت سے نجات دیں۔ تو چٹان ہٹ گئی۔ تو یہ تینوں بندے نے اپنے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر کے پیش کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور وہ مصیبت سے چھٹکارا پا لیا۔ تیسری چیز، جو تیسرا طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہم کسی زندہ بزرگ کے پاس جائیں، جو بزرگ ہے، نمازی ہے، اچھا ہے، انسان ہے، وہ زندہ کے پاس ہم جائیں اور ہم کہیں کہ اللہ کے بندے ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہم جو ہے فلاں پریشانی میں ہیں، فلاں مصیبت میں ہیں، آپ ہمارے لیے چلے دعا کر دیجئے۔ تو وہ شخص دعا کرے گا، تو اس طریقے سے جو ہے اس طرح کرنا جائز ہے۔ اور اس کی بھی دلیل ہے، نبی کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، تو قحط سالی میں یعنی رودی پڑ گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے پاس آئے اور کہا کہ چچا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیات تھے تو ہم ان کو وسیلہ بناتے تھے، آج وہ ہم میں نہیں ہیں تو میں آپ کو وسیلہ بنا رہا ہوں، آپ اپنا ہاتھ اٹھائیے اور اللہ سے دعا کیجیے۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ اللہ، میں اپنے نبی کے چچا، میں آپ کے نبی کے چچا کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ ان کی دعا قبول کر لیں۔ تو اس طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تو بہت زیادہ بارش ہوئی۔ تو اس طرح سے تین طرح کا وسیلہ لینا اور تین طرح کا وسیلہ اختیار کرنا یہ درست ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ غلط ہیں۔ کسی مردے کو پکارنا، کسی غوث یا انبیاء کرام کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا یا اور بھی طریقے سے وسیلہ بنانا، یہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے، بالکل خلاف ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں، ہم اسی لیے اپنے بزرگوں کو ہم آگے پیش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، تم گناہگار ہو تو گناہگار کو تو اللہ تعالیٰ تو پسند کر ہی رہا ہے، توبہ کرنے والے کو۔ حدیث میں آیا ہے کہ کل ابن آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، کہ ہر ابن آدم جو ہے، ہر آدم کا بچہ جو ہے وہ گناہگار ہے، لیکن سب سے بہتر گناہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر رات آسمانی دنیا پر اتر کر کے آپ اللہ تبارک تعالیٰ پکارتا ہے کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں؟ تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آؤ ہمارے پاس، تو پھر ہم چھوٹے لوگوں کو ڈھونڈنے کی ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ آپ سے ہمارے بارے میں بندے پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو قریب ہوں، تم سے قریب ہوں، اور پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھے ڈائریکٹ پکارو۔ مثال دیتے ہیں، کبھی سیڑھی کی مثال دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بادشاہ کے پاس جانا ہے تو چپڑاسی کو ڈھونڈیں گے۔ ٹھیک ہے، مثال دو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے مثال دینا قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بادشاہ اگر جیسے وزیر اعلیٰ یا جو ہے پردھان منتری آ جائے یہاں جنک پور میں اور کہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی درخواست ہمارے سامنے ڈائریکٹ پیش کرو، اب ہم اپنا جگیاسا اپنی جو ہے چیز لے کر کے ہم وہاں جائیں پردھان منتری کے پاس، اور وہاں کبھی اس افسر کے پاس، کبھی اس افسر کی طرف، کبھی کمشنر کی طرف، کبھی سی ڈی او کی طرف دیکھیں، تو وہ وزیر اعظم کہہ سکتا ہے ارے بھائی تم ادھر ادھر دیکھتے کیوں ہو؟ تو وہ کہے گا بندہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچاؤں۔ تو یہ تو پردھان منتری کی توہین ہوگی کہ بھائی تم کو ہم علل اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈائریکٹ لاؤ، تم ان چھوٹوں کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وادعونی استجب لکم، مجھے تم ڈائریکٹ پکارو، میں تمہاری پکار سننے والا ہوں، تو ان چھوٹے موٹے کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اب میرا وقت بھی ختم ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں آپ کو بیان کر دوں کہ وسیلہ کا معاملہ، اس میں بہت سارے لوگ ختم ہو گئے ہیں، اور مکہ کے کفار کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ آج ہمارے بعض مسلمان بھائیوں کا ہے۔ ان سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان مورتیوں کی، ان چیزوں کی، ان لوگوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ یہ ان چیزوں کی ہم اس لیے عبادت کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے کیسے مانگیں؟
تو آپ کو وہ واقعہ معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا کہ 99 آدمی کو قتل کیا تھا. تو ایک آدمی سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے توبہ نہیں ہے. تو اس کو بھی قتل کر کے 100 پورا کر دے. لیکن اس کو اللہ کا خوف تھا، وہ آ رہا تھا خوف. پھر کسی عالم سے پوچھا تو اس عالم نے کہا کہ تمہاری توبہ اور اللہ کے درمیان کون رکاوٹ ہے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ تم توبہ کر سکتے ہو. ہاں، کیا اس سے بھی بڑا پاپی ہو تم؟ اس سے بھی بڑا گناہگار ہو؟ 100 آدمی کو قتل کیا تھا، 100 نفس کو قتل کیا تھا. کیا اس سے بھی تم بڑے پاپی ہو کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے توبہ نہیں کر سکتے ہو، اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتے ہو؟ اور وہ بندہ لیکن وہ مولوی کہا کہ یہاں برے لوگ ہیں، آپ جو ہے جائیے فلاں گاؤں میں، وہاں نیک لوگ ہیں، وہاں رہ کر کے آپ وہاں نیکی کا کام کیجیے، توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. جا ہی رہا تھا، ابھی توبہ بھی نہیں کیا تھا، جا ہی رہا تھا اس گاؤں میں تو راستے میں اس کی موت آ گئی. ایک بالش موت آ گئی. اب جہنم کا فرشتہ اور رحمت کا فرشتہ آئے، کہا کہ میں اس کی روح لوں گا تو میں اس کی روح کھینچوں گا. جھگڑا ہوا تو بھائی اس نے 100 آدمی کا قتل کیا. رحمت کے فرشتہ نے کہا کہ یہ تو توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا. پھر دوسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، کہا کہ بھائی آپ لوگ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو اس لیے جھگڑ رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بتاؤ کہ زمین ناپی جائے، جدھر سے آ رہا ہے پاپی گاؤں سے، اگر ادھر کی زمین کم ہوئی تو جہنم کا فرشتہ لے جائے گا، اور ادھر کی زمین اگر کم ہوئی جنت کا فرشتہ. تو ناپا گیا تو جس گاؤں میں جا رہا تھا اس گاؤں میں ایک بالشت آگے ہو گیا تھا، گھسکتے آگے ہو گیا تھا. تو رحمت کا فرشتہ روح نکال کر کے لے گیا، جنتی وہ شخص. کیا اس سے بھی بڑے پاپی ہو تم لوگ؟ اس سے بھی بڑے پاپی ہو کہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے ہو؟ نعوذ باللہ. جب اللہ خود کہہ رہا ہمارا مالک و خالق کہ ہم سے تم مانگو، ہم تمہاری بات پکار سننے والے ہیں، تو پھر چھوٹے لوگوں کو ادھر ادھر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو مہا بیوقوفی ہے. یہ تو اللہ کی عظمت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اور پلس جو ہے یہ بیوقوفی اپنی کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم سے تم مانگو، اور ہم چھوٹوں کے پاس جا رہے ہیں. خالق و مالک کو چھوڑ کر کے ہم چھوٹوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہدایت دے. اب سوالات بھی ختم ہو گئے، پھر انشاءاللہ تعالی اگر کبھی سوال ہوا تو اس موضوع پر میں مفصل گفتگو کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور سارے سامعین کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جب تک اس دنیا میں رکھے توحید اور سنت پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.